Hello friends, myself Anand Hood. Welcome you to the period of English. In this period today we are going to learn the format of the second section, that is poetry. Friends, in board examination question number 3A and question number 3B deals with two different poems. Means two different poems are given there. In question number 1, in question number 3A, a poem, and question number 3B, another poem, deals with two different poems. In question number 3A, an extract of 10 to 15 lines is given. In this extract, there are 5 types of questions. Friends, first of all, we are going to see question number 3A, in which there are 5 types of questions which carries 10 marks. That means 2 marks for each question. The first question which is asked here on poetry is of global understanding. That means what is your knowledge about the poem's understanding. The second question is of inference oblique interpretation oblique analysis. What is inference? Inference means a reasoning involved in a drawing of conclusion or making a logical judgment. That is inference. What is interpretation? Interpretation means a mental representation of the meaning and significance of something. That is interpretation. Then what is analysis? Analysis means an investigation of the component parts of a whole and their relation in making up the whole. That is analysis. The third question is of personal response. That means a question will be given there and you have to write your opinion about this personal response. The fourth question is of poetic device oblique vocabulary. Poetic device, figure of speech. In this portion, 3 types of questions are asked: about poetic device, about rhyme scheme, and about rhyming pairs. Means you have to write the answers of this poetic device. Which figure of speech is used here? Why it is it? Then which rhyme scheme is applied to the given stanzas, or what are the rhyming pairs in the given stanzas. The next one is vocabulary. That means you have to write the meaning of the given word. The fifth question which is given here is of creativity. That means your creativity about the poem. You have to compose 2 to 4 lines of your own here. What is the meaning of complete this? Let's see again. मित्रहो, सेकंड सेक्शन याचा जो शीट फॉर्मॅट ॲक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट आहे तो आपल्या समोर आपल्याला दिसतो आहे. क्वेश्चन नंबर 3A, ज्याच्यामध्ये एक कविता आपल्याला या ठिकाणी दिलेली असेल आहे, जी जवळपास 10 ते 15 ओळींची असेल आहे, जिला 10 मार्क देण्यात आलेले आहेत. म्हणजेच प्रत्येक प्रश्नाला या ठिकाणी 2 मार्क आपल्याला दिलेले दिसतात आहेत. पहिला प्रश्न येतोय ग्लोबल अंडरस्टँडिंगचा. तुमचं कवितेच्या संदर्भातलं ज्ञान, त्या संदर्भातला या ठिकाणी हा प्रश्न असू शकतो. नंतरचा प्रश्न असू शकतो आहे इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन ॲनालिसिस, ज्याला आपण म्हणतो निष्कर्ष असेल आहे, किंवा इंटरप्रिटेशन तुमचा या संदर्भातला अर्थ काय तुम्ही काढलेला आहे, किंवा ॲनालिसिसचा ज्याला आपण विश्लेषण म्हणूया. अशा प्रकारातला एक प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला दिलेला असेल जो 2 मार्कांचा असतो. तिसरा प्रश्न या ठिकाणी आहे पर्सनल रिस्पॉन्सचा. म्हणजे
या ठिकाणी दाखवलेल्या ज्या घटना असतील त्या घटनेवर आधारित आपल्याला एक वेगळा प्रश्न या ठिकाणी दिला जाईल आहे, ज्याच्या संदर्भातलं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. जे आपण जी इंचकॅप रॉक ही कविता अभ्यासली त्याच्या सुरुवातीला आपण जे आईस ब्रेकर बघितले होते, त्या आईस ब्रेकरमध्ये दिलेले प्रश्न हे पर्सनल रिस्पॉन्सशी निगडीत असलेले प्रश्न आपण बघितलेले होते. चौथा प्रश्न या ठिकाणी येतोय पोएटिक डिव्हाइस किंवा व्होकॅब्युलरीचा. म्हणजेच पोएटिक डिव्हाइस जसं आपण मगाशी म्हटलं की फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार कोणते याच्या ठिकाणी वापरल्या गेलेले आहेत, रायमिंग पेयर्स कोणते आहेत आणि राईम स्कीम कोणती आहे हे आपल्याला या ठिकाणी आपल्या उत्तरामध्ये लिहायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला पाचवा प्रश्न येतोय क्रिएटिव्हिटीचा. मित्रो, या ठिकाणी आपल्याला 2 ते 4 ओळींची एक कविता स्वतःची जी रायमिंग पेयर्समध्ये असेल आहे ती कविता या ठिकाणी आपल्याला नमूद करायची आहे. कित्येकदा 2 ओळी दिलेल्या असतील आहेत, त्याच्या रायमिंग पेयर्समध्ये आपल्याला 2 ओळी लिहायच्या लागतील आहेत, तर कधी कधी आपल्याला या ठिकाणी 4ही ओळी वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला मांडाव्या लागतात. यानंतरची आपली जी स्लाइड येते ती आपल्याला दर्शवते आहे की क्वेश्चन नंबर 3B. दिस क्वेश्चन नंबर 3B इज ऑफ appreciation of the poem. A complete different poem will be given here. Again 10 to 15 lines of the poem will be given here. This poem is different from the poem question number 3A. And here question number 3B, this poem is of 4 marks. The appreciation you have to write about this poem is of 4 marks. And friends, you have to read the extract, the given lines, and write as per the instructions. That means some points will be given there, and you have to write the appreciation regarding that points. What may be the points? कोणते points असू शकतात? तर about the poem, poet, and the title. You have to write about the poem, the poet, as well as the title of the poem. Friends, here the title of the poem is not given. Only lines are given there. That means you have to understand that lines. You have to recognize the poem and you have to write the appreciation of that poem. The second point is the theme. What is the theme of that poem? What poetic style the poet has used? Another point, the language, poetic devices used in the poem. The language the poet has used, whether it is simple or what. Poetic devices, which figure of speech are mentioned here to embellish the poem, you have to write. Then what message, next point, what message, value, morals in this poem, what message this poem gives us, what values or morals are there in the poem, you have to write. Your opinion about the poem. And the last point is, what is your opinion about the poem? In this way we have to write this appreciation which carries 4 marks. Means, let's see in Marathi. या ठिकाणी मित्र हो, आपल्याला एक क्वेश्चन नंबर 3A पेक्षा अत्यंत वेगळी एक कविता या ठिकाणी दिलेली असेल आहे. त्या कवितेचं नाव आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं नसणार आहे. 10 ते 15 ओळी मात्र त्या कवितेच्या त्या ठिकाणी असणार आहे, ज्याला 4 मार्क देण्यात आलेले आहेत. या 4 मार्कांचं आपल्याला या ठिकाणी ॲप्रिसिएशन, दिलेल्या उतार्याचं, दिलेल्या पोएमचं ॲप्रिसिएशन आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे, जे खालील मुद्द्यांवर आधारित आहे, जे आत्ताच मी एक्सप्लेन केले. ज्यामध्ये आपल्याला तो पोएट काय म्हणतो आहे, त्या पोएटविषयी आपल्याला लिहायचं आहे, त्या पोएमबद्दल आपल्याला लिहायचं आहे, त्याचा थीम, त्याचा आधार काय आहे, या आधाराविषयी आपल्याला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. पोएटिक स्टाईल कशा पद्धतीने त्यांनी या ठिकाणी वापरलेली आहे हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. त्या पोएटनी जी भाषा वापरलेली आहे ती भाषा कशा पद्धतीची आहे, कोणते अलंकार या कवितेमध्ये वापरले गेलेले आहेत, त्या कशा प्रकारातल्या अलंकारांनी ही कविता त्यांनी सुशोभित केलेली आहे, हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी याचं मांडायचं आहे. त्यानंतरचा पॉइंट येणार आहे, कोणता संदेश,
कोणता व्हॅल्यूज ज्याला आपण मूल्य म्हणतो, कोणते मूल्य या ठिकाणी कोणत्या मूल्यावरही कविता आधारित आहे, काय मॉरल ज्याला आपण म्हणतो संदेश किंवा नैतिकता, कोणत्या नीतिमत्तेवर ही कविता आधारित आहे, त्याच्यातनं आपल्याला कोणती नीतिमत्ता प्राप्त होते, आणि शेवटचा मुद्दा जो या ठिकाणी येतो आहे युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम, तुमचं मत या कवितेच्या संदर्भात काय आहे. तर अशा प्रकारातला एकंदरीत आपला हा ॲक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट जो पोएट्री सेक्शन करता निगडित आहे तो आपल्याला या संदर्भात असणार आहे. आता याच आधारावर आपण आत्ताच मागच्या पिरियडमध्ये जी कविता संपवली द इंचकॅप रॉक, या इंचकॅप रॉकच्या अनुषंगाने जी रॉबर्ट साऊदीनी लिहिलेली होती, या इंचकॅप रॉकच्या अनुषंगाने ज्या कवितेच्या शेवटी जे ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला देण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये कशा पद्धतीने याच्या ॲक्टिव्हिटीज या अनुषंगाने मांडल्या गेलेल्या आहेत याचा आपण थोडक्यात या ठिकाणी पाहणार आहोत. कशा पद्धतीने या ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज येत आहेत पहा. द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड हियर is about narrate in groups the scene described in the beginning of the poem. You have to discuss yourself with your friends, but at present you have to discuss with your parents and to your teacher about the scene which is described in the beginning of the poem. कवितेच्या सुरुवातीच्या स्टांजाजमध्ये या ठिकाणी कशा प्रकारातलं चित्र उभं केलं गेलेलं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी रेखाटायचं आहे. याचं उत्तर आपल्याला कशा पद्धतीने लिहायचं आहे पहा मित्रो, आपल्या स्क्रीनवर येऊन राहिलेलं आहे. कसं उत्तर लिहायचं आहे पहा. द सीन डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम इज बेस्ट कॅप्चर्ड इन द फर्स्ट टू स्टांजाज. ज्या दोन स्टांजाबद्दल आपल्याला या ठिकाणी डिस्क्राइब करायचं आहे किंवा जो सीन आपल्याला या ठिकाणी डिस्क्राइब करायचा आहे तो कवितेच्या अगदी सुरुवातीच्याच स्टांजामध्ये आपल्याला क्लिअर दिसतो आहे. दोन स्टांजामध्ये अ काम सिनारिओ हॅज बीन डिपेक्टेड, एव्हरीथिंग इज काम. अ काम सिनारिओ हॅज बीन डिपेक्टेड, द एअर, द सी अँड द शिप आर इन अ पीसफुल स्टेट. दे डू नॉट मूव द इंचकॅप बेल. This is the scenario, this is the picture, this is the scene which is described in the beginning of the poem. काय म्हणताय मित्रो इथं? The scene is described in the beginning of the poem is best captured in the first two stanzas. पहिल्या दोन स्टांजामध्ये याचं यथोचित वर्णन आपल्याला पाहायला मिळते. The scenario has been depicted, a calm scenario, अत्यंत सगळं काही शांत दाखवत आहे. जसं द एअर, म्हणूनच समुद्रामध्ये सुद्धा कुठलीही प्रकारातली हालचाल आपल्याला दिसत नाही. द सी अँड द शिप, त्याच अनुषंगाने त्याचं ते जहाज होतं, ते जहाज इज इन पीसफुल स्टेट, शांत होतं सगळं काही. आणि म्हणूनच लाटा शांत होत्या, समुद्र शांत होता, म्हणून दे डू नॉट मूव्ह द इंचकॅप बेल. ते इंचकॅप बेल साधं मूव्ह सुद्धा होत नव्हतं. फ्लोट जो ज्याच्यावरती इंचकॅप रॉक लावली होती, इंचकॅप रॉकवरती जो फ्लोट होता तिथे त्याच्यावर जी बेल लावण्यात आली होती ती साधी हालत सुद्धा नव्हती, म्हणून सगळं काही शांत होतं. द सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 4 statements are given here and we have to complete them. Let's see one by one what the statements are. First one, the abbot of Aberbrothock place a bell on the Inchcape rock because. The statement is, the abbot of Aberbrothock place a bell on the Inchcape rock. Aberbrothockनी जी बेल इंचकॅप रॉकवर लावली त्याचं कारण या ठिकाणी विचारलं गेलेलं आहे आणि त्याच्या उत्तराखातीर आपल्याला लिहायचं आहे, जे आपल्या टेलिव्हिजनच्या आपल्या स्क्रीनवर येऊन राहिलेलं आहे. ही वॉन्टेड टू सेव्ह द लाईफ ऑफ द पीपल इन द शिप फ्रॉम द कॉल्युजन विथ द इंचकॅप रॉक. काय म्हणताय? ही वॉन्टेड टू सेव्ह द लाईफ ऑफ द पीपल. त्याला लोकांचे जीव वाचवायचे होते, जे लोक जहाजांमध्ये प्रवास करत होते, जे फ्रॉम द कल्युजन, ज्या इंचकॅप रॉक जिथे जो दिसत नव्हता आणि वादळाच्या वेळेस त्याच्यावर लोक जे धडकायचे त्याच्यापासून त्याला वाचवायचं होतं, म्हणून ही प्लेस दॅट इंचकॅप बेल ऑन दॅट रॉक. अशा पद्धतीचं उत्तर बघू. दुसरं स्टेटमेंट येत आहे,
The mariner were grateful to the abbot of Aberbrothock because जे मॅरिनर्स आहेत, जे खलाशी आहेत, जहाजांवरचे लोक आहेत, दे वेर ग्रेटफुल, त्यांना ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथकचा आदर वाटायचा, ते त्यांना धन्यवाद द्यायचे. का? तर त्याचं उत्तर आपल्या समोर येऊन राहिलेलं आहे. कारण ही सेव्ह देम फ्रॉम द पॉसिबल शिपव्रेक बाय इन्स्टॉलिंग द वॉर्निंग बेल ऑन इंचकॅप रॉक. काय उत्तर येते आहे? ही सेव्ह देम, तो त्यांचे प्राण वाचवत होता फ्रॉम द पॉसिबल शिपव्रेक. शिपरेक म्हणजे जो शिप, जे जहाज त्या रॉकवर आदळून, इंचकॅप रॉकवर आदळून जे समुद्रात बुडायचं जहाज, ज्यांचा ॲक्सिडेंट व्हायचा, त्याच्यापासनं ही वॉर्निंग बेल, त्या इंचकॅप रॉकची सूचना त्यांना द्यायची. म्हणून दे वेर ग्रेटफुल टू हिम, असं आपण म्हणूया. तिसरं आपलं येत आहे द रिझल्ट ऑफ द थिक हेज दॅट कवर्ड द स्काय वॉज दॅट. द रिझल्ट, काय परिणाम झाले कसे? ऑफ द थिक हेज, जी धुंद त्या ठिकाणी पसरली होती, आकाशामध्ये जी धुंद पसरली होती, त्याचे परिणाम काय? अशा प्रकारातलं विचारलं गेलं असता त्याचं उत्तर आपल्याला पाहायचं आहे. सर राल्फ अँड हिज क्रू कुड नॉट सी द सन ऑन हाय. जी धुंद पसरली होती, त्या धुंदीमुळे सर राल्फला आणि त्याच्या माणसांना आकाशात असणारा जो सूर्य होता तो त्यांना दिसत नव्हता. इतका घनदाट कोहरा त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. आणि आपल्या या याच्यातलं शेवटचं स्टेटमेंट येते आहे. द रोवर इन फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज हेअर अँड कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज. द रोवर इन फ्रस्ट्रेशन, हताश, निराश जो झालेला आहे, पुल्ड हिज हेअर, तो आपले केस ओढतो आहे, अँड कर्स्ड हिम, स्वतःलाच तो दोष देतो आहे, स्वतःवरच रागावतो आहे. का? तर याच्या खातर आपल्याला उत्तर आपल्या स्क्रीनवर येऊन राहिलं आहे, पहा. तो म्हणतोय ही वॉज गोइंग टू मीट हिज डेथ ओनली बिकॉज ऑफ हिज विकेड ॲक्ट ऑफ कटिंग ऑफ द इंचकॅप बेल. त्याला आता कोणाचा राग येतो? त्याला स्वतःचाच राग येतोय की त्यानेच ती इंचकॅप रॉकवरची बेल कापली होती, त्याच्यामुळे त्याचा मृत्यू ओढवलेला होता. ही वॉज गोइंग टू मीट हिज डेथ ओनली बिकॉज ऑफ हिज विकेड ॲक्ट. त्यांनी जी कृती केली होती, जी इंचकॅप रॉकवरची बेल त्यांनी स्वतः कापली होती, म्हणूनच त्याचा हा या ठिकाणी अंत होऊन राहिला होता. अशा प्रकारातल्या या दोन ॲक्टिव्हिटीज मित्र. यानंतरची आपली ॲक्टिव्हिटी येत आहे. गिवन बिलो आर द इव्हेंट्स दॅट गिव्स द थीम ऑफ द पोएम इन अ जम्बलिंग फॉर्म. अरेंज इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स ॲज पर देअर ऑकरन्स. ज्या अनुषंगाने या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा एकदा 5 स्टेटमेंट्स केल्या गेलेले आहेत, जे या कवितेची थीम दर्शवितात आहेत, जे जम्बलिंग फॉर्ममध्ये दिलेले आहेत, म्हणजे अस्ताव्यस्त दिलेले आहेत. त्याला रिअरेंज करायचे आहेत प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये, म्हणजे पहिली कोणती घटना घडली, नंतर कोणती घटना घडली, या संदर्भात या ठिकाणी आपल्याला नमूद करायचं आहे. कोणत्या गोष्टी दिलेल्या आहेत पहा या ठिकाणी. द वेव्स वेअर सो स्मॉल दॅट दे डिड नॉट मूव्ह इनफ टू रिंग द बेल ॲट द इंचकॅप रॉक. सेकंड स्टेटमेंट येत आहे. द ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथक हॅड प्लेस द बेल ऑन अ बॉय ऑन द रॉक. पहिली कोणती घटना घडली हे आपल्याला ठरवायचं आहे आणि त्याचा क्रम लावायचा आहे. तिसरं येत आहे. देअर वॉज अ थिक हेज स्प्रेड ओव्हर द ॲटमॉस्फिअर. चौथं येत आहे. राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट. आणि पाचवं येत आहे. सर राल्फ cursed himself in despair and in his frustration tore his hairs. Now we have to arrange it. मग आता मित्रो पहिलं कोणतं येईल सांगा बरं. पहा कोणतं येत आहे. पहिलं आपल्या समोरच येत आहे. पहिलं स्टेटमेंट येत आहे. द ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथक हॅड प्लेस द बेल ऑन अ बॉय ऑन द इंचकॅप रॉक. ॲबरब्रोथकनी त्या बॉयवर, त्या फ्लोटिंग ऑब्जेक्टवर, त्या इंचकॅप रॉकपाशी ही बेल लावली. ही पहिली घटना. दुसरी घटना येत आहे आपल्या समोर. The waves were so small that they did not move enough to ring the bell at the Inchcap Rock. वारा इतका शांत होता, लाटा इतक्या शांत होत्या की त्या इंचकॅप रॉकवर लावलेली बेल साधी ते मूव्ह सुद्धा होत नव्हती. ही दुसरी घटना.
तिसरी घटना आपल्या समोर येते आहे, राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट. जेव्हा राल्फ तिथे जातो, ती इंच कॅप बेल कापतो. हे स्टेटमेंट तिसऱ्या नंबरवर येते आहे. चौथ्या नंबरवर कोणतं स्टेटमेंट येत आहे पुन्हा पहा आपण. तर येत आहे, देअर वॉज अ थिक हेज स्प्रेड ओव्हर द ॲटमॉस्फिअर. आपल्याला जर आठवत असेल, लक्षात असेल, तर तो जेव्हा स्कॉटलंड शोअरकडे निघायला निघतोय पहा, त्यावेळेस आकाशात अशाच प्रकारातली धुंद पसरलेली असते. आणि नंतर म्हणजे हे आधी, याच्या आधी आपण पाहिलं की तो त्या इंच कॅप बेलला कापतो आहे. नंतर ही घटना घडते आहे आणि त्याच्यानंतर शेवटची घटना घडते आहे, ती येते आपल्या समोर. सर राल्फ cursed himself in despair and in his frustration tore his hair. त्याची शिप जेव्हा या इंच कॅप रॉकवर आदळते, त्यावेळेस तो स्वतःलाच दोष देतो. अशा प्रकारातली ही ॲक्टिव्हिटी. याच्यानंतरची जी ॲक्टिव्हिटी आपल्या समोर होते ती काय म्हणते पहा. डिस्क्राईब द क्वालिटीज ऑफ द अबॉट ऑफ अबरब्रोथक इन युअर ओन वर्ड्स. एक डायग्राम या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये एका ठिकाणी एका बॉक्समध्ये आपल्याला समोर मांडलेल्या आहेत क्वालिटीज ऑफ द अबॉट ऑफ अबरब्रोथक. यू हॅव टू, या ठिकाणी आपल्याला काय नमूद करायचं आहे, तर डिस्क्राईब द क्वालिटीज. अबरब्रोथकच्या क्वालिटीज आपल्याला या ठिकाणी नमूद करायच्या आहेत. दोन त्यांनी या ठिकाणी दिलेले आहेत, जसं बेनोव्हलंट म्हटलं गेलेलं आहे. व्हॉट इज बेनोव्हलंट? बेनोव्हलंट म्हणजे जनरस इन प्रोव्हाइडिंग एड टू अदर्स. दुसऱ्यांकरता मदती करता जो अनेक प्रकारातल्या गोष्टी स्वतःहून करतोय, जसं आपल्या अबरब्रोथकनी ती इंच कॅप बेल स्वतःहून या ठिकाणी लावलेली होती, ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. म्हणून तो बेनोव्हलंट होता. त्यानंतर दुसरे या ठिकाणी दिलेलं आहे बिग हार्टेड. लोकांकरता विचार करणारा जो व्यक्ती असतो त्याला आपण बिग हार्टेड म्हणतो, जो सतत लोकांचा विचार करत असतो. आणि म्हणूनच त्यांनी म्हणूनच ही इंच कॅप बेल या इंच कॅप रॉकवर लावलेली आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आता उर्वरित 4 गोष्टी, त्याच्या क्वालिटीज आपल्याला या ठिकाणी नमूद करायच्या आहेत. सांगू शकता कोण काय असू शकते? डिस्कस करा आपल्यामध्ये, आपल्या आईवडिलांसोबत कविता वाचा, त्यांच्यासोबत डिस्कस करा. पहा कशा पद्धतीने त्याची अजून एक क्वालिटी आपल्या समोर येते आहे, केअरिंग. लोकांची काळजी घेणारा. त्यांनी काळजीप्रतीच लोकांच्या ही बेल त्या ठिकाणी आपल्याला लावली दिसते आहे, म्हणून आपण त्याला केअरिंग म्हणू शकतो. ही क्वालिटी त्याच्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी दिसते आहे. द नेक्स्ट क्वालिटी विच इज कमिंग, वेल विशर. ही इज अ वेल विशर ऑफ अदर्स. लोकांचं भलं व्हावं, लोकांचं चांगलं व्हावं, या विचारवृत्तीचा हा अबॉट ऑफ अबरब्रोथक आहे. नंतरची त्याची क्वालिटी आपल्या समोर होते, द नेक्स्ट क्वालिटी विच इज अपिअरिंग ऑन युअर स्क्रीन, प्रॅक्टिकल. ही इज प्रॅक्टिकल. हे असं आहे म्हणून असं करावं लागते आणि ते तो करतो आहे, म्हणून ही इज प्रॅक्टिकल ज्याला आपण म्हणतो. आणि शेवटची क्वालिटी त्याची जी आता आपल्या समोर येते आहे, सेल्फलेस. तो स्वतःचा कधीच विचार करत नाही, तो दुसऱ्यांचाच विचार करतो आहे. अशा प्रकारातल्या त्याच्या या क्वालिटीज आपल्या समोर दिसत आहेत. इफ यू फाइंड अनदर सम क्वालिटीज यू कॅन राईट इट हिअर. अजून तुम्हाला जर त्याच्या कोणत्या क्वालिटीज अजून आहेत त्याही आपण या ठिकाणी नमूद करू शकता. यानंतरची जी गोष्ट आपल्या समोर येते आहे, कशा पद्धतीची येत आहे पहा. जेलसी इज द मोस्ट इनक्रेडिबल डिफेक्ट जस्टिफाय. अ क्वेश्चन is asked here. A statement is given here that jealousy is the most incurable defect. मित्र हो, आपल्यामध्ये जी जेलसी, इतरांवर जळण्याची प्रवृत्ती असते, ही इनक्युरेबल, जी कधीही बरी न होणारी गोष्ट आहे आणि त्याला म्हणून म्हटलं गेलेलं आहे जस्टिफाय. या स्टेटमेंटला जस्टिफाय करा. काय मित्रो या संदर्भातलं उत्तर आपल्या स्क्रीनवर पुन्हा एकदा अपिअर होत आहे. काय म्हणूया या संदर्भात आपण, तर पीपल गेट जेलस ॲट अदर्स सक्सेस अँड अचीवमेंट्स अँड पे द प्राइज देमसेल्व्स. इट डज नॉट मेक देम एनी बेटर पोझिशन इन अचीविंग समथिंग सिमिलर बट harm them in many ways. A lot of self training is required
to get out of it. As long as a person holds a low position of self, he she can never be immune to this defect. काय म्हटलंय मित्र हो, पीपल गेट जेलस ऑफ अदर सक्सेस अँड अचीवमेंट्स. आम्ही इतरांच्या यशावर, त्यांच्या प्राप्तीवर नेहमीच जळत असतो. अँड पे द प्राइज देमसेल्फ, आणि स्वतःच त्याचे परिणाम भोगत असतो. इट डज नॉट मेक देम एनी बेटर पोझिशन इन अचिव्हिंग समथिंग सिमिलर. असं जळल्याने त्यांच्यासारखं आपल्याला होता येईलच असं अजिबात नाही मित्रो. बट हार्म देमसेल्व्स इन मेनी वेज, पण याच्यात त्यांचं स्वतःचंच कित्येक नुकसान होत असते. अ लॉट ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट आउट ऑफ इट. सेल्फ ट्रेनिंग, स्वतःच आपल्याला सांभाळावं लागेल. कुठल्याही प्रकारातला जेलेसी वृत्ती आपल्यामध्ये येत असेल आहे तर ती आपल्याला आता रोकावं लागेल. हे स्वतःच स्वतःवर करण्याच्या गोष्टी आहेत. ॲज लॉंग ॲज अ पर्सन होल्ड अ लो ओपिनियन ऑफ सेल्फ, स्वतःचं महत्त्व स्वतःच्या नजरेत वाढवायला शिका पहिले. जोपर्यंत तुम्ही हे स्वतःचं अस्तित्व स्वतःच्या नजरेत उंचावणार नाही, मग तुम्ही ही असा किंवा शी असा, मुलगी असा किंवा मुलं असा, कॅन नेवर बी इम्यून. इम्यून म्हणजे एक्झम ज्याला आपण म्हणतो, रिस्ट्रिक्ट ज्याला आपण म्हणूया, टू दिस इफेक्ट. हा असर त्याच्याशिवाय आपल्यावरून जाणार नाही. अशा प्रकारातलं उत्तर या संदर्भातलं आपण पाहतो आहे. त्यानंतरची ॲक्टिव्हिटी आपल्यासमोर येते आहे, त्याचं उत्तर आपल्यासमोर आलेलं आहे. बट द रोवर्स बर्थ वॉज विकेडनेस. एक्सप्लेन दिस लाईन इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. पोएमच्या आधारावर त्याची जर वाक्य होतं, बट द रोवर्स बर्थ वॉज विकेड, हे आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करायचं आहे. काय उत्तर आहे त्याचं? सर राल्फ वॉज इन अ cheerful mood and his heart was full of joy, but as he know that he was a pirate, as he know he was a pirate, as we know that he was a pirate, so his joy happened to originate from wickedness. काय म्हणताय मित्र हो? तर सर राल्फ वॉज इन अ cheerful mood, अत्यंत आनंद याच्यात होता. पण हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ जॉय, तोही आनंदित होता, त्याचं हृदय आनंदित होतं. बट ॲज वी नो, आम्हाला जसं माहीत आहे की तो एक पायरेट होता, लुटारू होता, चोर होता, आणि त्याचा आनंद सुद्धा त्याच प्रवृत्तीतनं निर्माण झालेला होता, फ्रॉम विकेडनेस. म्हणून हिज मर्थ वॉज विकेड. अशा प्रकारातलं या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं जाते आहे. सम वर्ड्स इन द, नंतरची ॲक्टिव्हिटी आपल्या समोर आहे. काय आहे पहा. सम वर्ड्स इन द पोएम आर रिलेटेड टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ अ शिप ऑर अ मॅरिनर्स लाईफ. गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ दोज टर्म. आयडेंटिफाय द वर्ड्स. मित्रो, जसं पर्सनल रिस्पॉन्सचा आपण क्वेश्चन आपण मागच्या ह्याच्यात पाहिला होता, हा वोकॅब्युलरीचा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. सम वर्ड्स इन द पोएम आर रिलेटेड टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ शिप ऑर अ मॅरिनर्स लाईफ. शिपशी, बोटीशी किंवा खलाशांशी हे शब्द निगडित आहे. गिवन बिलो आर द मीनिंग, त्याचे अर्थ दिलेले आहेत, त्याचा आपल्याला शब्द शोधायचा आहे. हेल्प्स इन, पहिला येत आहे हेल्प्स इन स्टिअरिंग द शिप. जी गोष्ट जहाजाला स्टिअर करण्याकरता, वळवण्याच्या हिशोबाने मदत करते, त्याला म्हणतो आपण, समोर येत आहे सेल, त्याला आपण म्हणतो. त्यानंतर येत आहे द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द शिप. जो सगळ्यात खालचा भाग शिपचा, जो त्याला स्टेबिलिटी प्रोव्हाइड करत असतो, त्या पार्टला म्हटल्या जाते आहे या ठिकाणी किल, है ना. नंतरचा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दॅट शोज डायरेक्शन. जे दिशा दर्शवायचं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे, त्याला आपण या ठिकाणी नमूद करतो आहे बॉय. जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता त्याच्यावर बेल लावली होती दॅट. अनादर नेम फॉर अ शिप. दुसरं या ठिकाणी शिपसाठी जे नाव दिलेलं आहे, कोणते आहेत? दोन नावं दिलेले आहेत मित्रो या ठिकाणी पहा. त्याला म्हटलेलं आहे बोट आणि वेसल. हे सुद्धा नाव आपण कविता शिकत असताना आपण अनुभवलेलं आहे. शेवटचं याच्यातलं येतं आहे आपल्याला सिंकिंग साऊंड. जो आपल्याला सिंकिंग साऊंड दाखवला गेलेला आहे, ज्याला आपण या ठिकाणी त्याच्याकरता एक शब्द वापरतो आहे गर्गलिंग. जो आवाज येत होता तशा प्रकारातला हा झाला मित्रो आतापर्यंत क्वेश्चन नंबर 3A चा ॲक्टिव्हिटीचा भाग. आता क्वेश्चन नंबर 3B
जी ॲक्टिव्हिटी आहे, जी ॲप्रिसिएशनची आपण मगाशी समजून घेतली होती, ज्यामध्ये आपल्याला कवितेच्या संदर्भात लिहायचं होतं, कवीच्या संदर्भात लिहायचं होतं, त्याच्या थीमच्या संदर्भात लिहायचं होतं, लँग्वेज पोएटिक डिव्हाइसच्या संदर्भात लिहायचं होतं, त्याचे मेसेज कोणते दिलेले आहेत ते पाहायचं होतं, त्याच्यात व्हॅल्यूज कोणत्या वापरल्या आहेत, मूल्य कोणते वापरलेले आहेत, नैतिकतेची कोणती गोष्ट सांगितल्या गेलेली आहे, जे आपल्याला सांगितलं गेलं होतं तेच या ठिकाणी आता आपल्याला पाहायचं आहे. पहा कशा पद्धतीने हे ॲप्रिसिएशन जे 4 मार्कांकरता दिलेलं आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. इथे एक नमुना आपल्यासमोर मी आपल्यासमोर सादर करतो आहे, कशा पद्धतीने हे ॲप्रिसिएशन लिहायचं आहे, जे आता आपण वाचूया आणि पाहूया. द इंचकॅप रॉक बाय रॉबर्ट साऊदी इज अ बॅलेड. द प्रायमरी थीम ऑफ द पोएम इज दॅट दोज हू डू बॅड थिंग्स meet with a bad end at the hands of fate. The poem is composed in a narrative style and the rhyming couplets follow the rhyme scheme A A B B. ही रायमिंग स्कीम आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते, ज्याचा उल्लेख मी आधीही शिकवत असताना आपल्यासमोर केलेला आहे. The poem also contains a lot of old English words. जसं आपण कोत वगैरे जे पाहिलेले आहेत, लॉट ऑफ इंग्लिश ओल्ड वर्ड्स या ठिकाणी आहेत. साऊदी हॅज यूज नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच सच ॲज, कोणकोणते फिगर ऑफ स्पीच वापरले आहे तर ॲलिटरेशन आहे, रिपिटेशन आहे, पर्सॉनिफिकेशन, इन्व्हर्शन, सिमिली, ॲपॅस्ट्रॉफी अँड ऑनोमॅटोपोइक अँड सो ऑन. अशा प्रकारातले अनेक फिगर ऑफ स्पीच टू एम्ब्लिश द पोएम ज्याला आपण म्हणतो साऊदीनी या ठिकाणी वापरलेले आहेत. The use of symbols adds to the beauty of poem, where the abbot is represented as the symbol of all that is good. आबर पृथकला या ठिकाणी जे सर्व काही चांगलं आहे त्याचं प्रतीक मानलं गेलेलं आहे. वाईल सर राल्फ सिम्बॉलाइज द इव्हिल. सर राल्फ हा वाईट प्रवृत्तीचं कॅरेक्टर या ठिकाणी दाखवण्यात आलेलं आहे. द इंचकॅप रॉक इज सिम्बॉलाइज of the trap that Sir Ralph had laid down for others while he himself fell into. Sir Ralphनी जी इंचकॅप रॉक कापली ती एक सिम्बॉल ट्रॅपच्या हिशोबाने दाखवण्यात आलेला आहे. द पोएम हॅज बीन कंपोज्ड इन द 18th century. 18व्या शतकात ही कविता लिहिलेली आहे. बट द मेसेज कन्वेड बाय इट इज रिलेव्हंट इवन टुडे. आज सुद्धा तो संदेश जो याच्यातनं प्राप्त होतो तो लागू होतो. दॅट कोणता? दॅट दोज हू डू रॉंग थिंग्स विल मीट ड्यू पनिशमेंट. जो कोणी वाईट कृत्य करेल त्याला सुद्धा त्याची शिक्षा प्राप्त होईल. द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज ॲज यू सो शाल यू रीप. जसं पेराल तसंच उगवणार आहे. हेच मॉरल नैतिकतेची गोष्ट आम्ही याच्यातनं शिकत आहोत. इन माय ओपिनियन द पोएम इज टाइमलेस as long as human suffers from jealousy. This poem will keep reminding them of its consequences. ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे. इन माय ओपिनियन द पोएम इज टाइमलेस. अनेक काळापर्यंत ही कविता चालणार आहे. ॲज लॉंग ॲज ह्युमन सफर्स फ्रॉम जेलसी. आम्ही आहोत, आमच्यामध्ये जेलसी असणार आहे आणि त्याच्यामुळे दिस पोएम विल कीप रिमाइंडिंग देम, सर्व लोकांना रिमाइंडिंग अस ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेन्सेस, की याचे दुष्परिणाम, याचे परिणाम काय होऊ शकतात, ही गोष्ट आम्हाला ही कविता शिकवणारी आहे. अशा पद्धतीने मित्र हो, आजचा पिरियड आपण या ठिकाणी संपवतो आहे. इन दिस वे वी आर एंडिंग दिस पिरियड हिअर. आपल्याला काही होमवर्क या माध्यमातून आज आपल्यासमोर मांडतो आहे. जसं कवितेमध्येच कवितेच्या शेवटी आपल्याला त्या ठिकाणी फिगर ऑफ स्पीचचा कॉलम देण्यात आला, एक टॅब्युलर फॉर्म देण्यात आलेला आहे. तो टॅब्युलर फॉर्म आपण बघावा. त्या संदर्भात आपल्याला ही कविता या कोणत्या ओळींमध्ये कोणते फिगर ऑफ स्पीच वापरलेले आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. Select the appropriate figure of speech from the box given below and complete the table. You have to complete the table. Figure of speech सुद्धा त्या ठिकाणी नमूद केलेले आहेत. फक्त आपल्याला कोणत्या ओळीसाठी कोणतं फिगर ऑफ स्पीच मांडलेलं आहे हे आपल्याला नमूद करायचं आहे. यामध्ये आपल्याला जर काही प्रॉब्लेम आले तर आपण माझ्याशी संवाद साधू शकता, फोनवर बोलू शकता. दुसरं अजून एक याच्यातलाच प्रकार मी आपल्याला होमवर्क म्हणून देतो आहे, तो आहे एक्सपांड द आयडियाज ऑन युअर ओन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. You have to express your ideas on the following topics.
अगेन 4 टॉपिक्स आर गिवन हियर. पहिलं येत आहे प्राईड गोज बिफोर अ फॉल. दूसरा येता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. द थर्ड वन इज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. चौथं लुक बिफोर यू लीप. You have to explain your ideas. You have to write 4 to 5 sentences on each topic and consult me on telephone. आपल्याला या पिरियडमध्ये जर काही समजलं नसेल तर आपण आपल्या स्क्रीनवर माझा नंबर फ्लॅश होतो आहे, आपण माझ्याशी संपर्क साधावा आणि आपल्या प्रश्नांचं निराकरण करावं. धन्यवाद.